ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಥಿಯರಮ್ ಥರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇಫ್ theta is the inclination of a line, then slope of line is m, that is equal to tan theta. ಹೌದಾ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದೊಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, slope of a line passing through x1 comma y1 and x2 comma y2 is y2 minus y1 by x2 minus x1. ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್, if slope of line L1 is m1 and slope of line L2 is m2 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ if L1 and L2 are parallel, then m1 is equal to m2. ಅಂದರೆ if two lines are parallel, then their slopes are equal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಇದರಲ್ಲೇ ಫೋರ್ತ್ ಒಂದು ಸೇಮ್, if L1 and L2 are perpendicular, then m1 into m2 is equal to -1. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. if two lines are perpendicular, then product of the slopes is equal to -1. ಹೌದಾ? ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, slope of x-axis is 0, slope of y-axis is infinity. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. Problems. First one. Find the slope of the line passing through the points. Find the slope of the line passing through the points. First one, 3 comma minus 2 and minus 1 comma 4. 3 comma minus 2 and minus 1 comma 4. It is ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ y2 minus y1 by x2 minus x1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ತೊಗೊತೀವಿ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ a is equal to 3 comma minus 2, that is equal to x1 comma y1, and b is equal to minus 1 comma 4, that is equal to x2 comma y2. Now slope of a line is formula y2 minus y1 by x2 minus x1, that is equal to y2 minus y1 and 4 minus of minus plus 2 ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ y2 minus y1 ಅಂದರೆ minus of minus ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ plus 2 divided by x2 minus x1 minus 1 minus 3 ಅಂದರೆ 6 by minus 4 ಅಥವಾ minus 3 by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಸ್ಲೋಪ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, minus 2 comma 4 and 3 comma minus 2. minus 2 comma 4 and 3 comma minus 2. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ a is equal to
minus 2 comma 4 that is equal to x1 comma y1 and b is equal to 3 comma minus 2 that is equal to x2 comma y2. Now slope of line is y2 minus y1 by x2 minus x1 is equal to minus 2 minus 4 by 3 plus 2 minus 6 by 5 ಆಯ್ತು ಹೌದಾ? ಈಸಿದಾ? y2 minus y1 by x2 minus x1 ಹೌದಾ? ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ minus 3 comma minus 2 and minus 3 comma minus 2 and 7 comma minus 2. 7 comma minus 2 ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಈಸಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಹೌದಾ? ಅದರೊಳಗೆ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ so that the line joining the points, so that the line joining the points 2 comma minus 1 and 1 comma k, 2 comma minus 1 and 1 comma k is 2 by 3, is 2 by 3. 2 comma minus 1 and 1 comma k is 2 by 3. ನೋಡಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ ಹೌದಾ? ಈಸಿ ಇದೆ. ಲೆಟ್ a is equal to 2 comma minus 1 and b is equal to 1 comma k, given slope of line is 2 by 3. That implies slope of line on the y2 minus y1 by x2 minus x1 is equal to 2 by 3. That implies y2 minus y1 ಅಂದರೆ k minus of minus plus 1 ಅಲ್ಲ, k plus 1 divided by 1 minus 2 is equal to 2 by 3. That implies k plus 1 by 1 minus 2 on the value minus 1 is equal to 2 by 3. Cross multiply ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ 3k plus 3 ಅಲ್ಲ, 3 into k ಅಂದರೆ 3k plus 3 into 1 value 3 is equal to minus 2. 3ನ RHS ಇಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3k is equal to minus 2 minus 3. Minus 2 minus 3 value is minus 5. That implies k is equal to minus 5 by 3. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. If the slope of the line joining the points, if the slope of the line joining the points 1 comma k and 3 comma 2, 1 comma k and 3 comma 2 is 1 by 2, is 1 by 2, then prove that k is equal to 1. Then prove that k is equal to 1. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. y2 minus y1 by x2 minus x1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಲೆಟ್ a is equal to 1 comma k and b is equal to 3 comma 2, given
slope of line is equal to 1 by 2. ಹೌದಾ? That implies slope of line formula y2 minus y1 by x2 minus x1 is equal to 1 by 2. That implies y2 minus y1, 2 minus k divided by 3 minus 1 is equal to 1 by 2. That implies 2 minus k by 2 is equal to 1 by 2. Cross multiply ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 4 minus 2k is equal to 2. ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. 2 ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂತೀವಿ, ಮೈನಸ್ 2k ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 4 minus 2 is equal to 2k. That implies 2k is equal to 2 ಬಂತು. 4 minus 2 ಅಂದರೆ 2 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. That implies k is equal to 1. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಸರ್. ಈಸಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ, ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ತೊಗೊಂಡಿರಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಇಫ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ passing through the points 2, minus 1 and 0, k, 2, minus 1 and 0, k is minus 1, is minus 1 ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ನ ಮೈನಸ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಅಂದರೆ 2, minus 1, ಬಿ ಅಂದರೆ 0, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. Next problem, problem 5. Find the slope of the line. Find the slope of the line which passes through the origin, which passes through origin and midpoint of line joining the points, and midpoint of line joining the points 0, minus 4 and 8, 0. 0, minus 4 and 8, 0. Slope of the line passing through origin and midpoint of ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ 0, minus 4 and 8, 0 ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರಿಜಿನ್ ಇದೆ, ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಎ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಓ ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹೌದಾ? ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಲೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, minus 4, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x1, y1. ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8, 0, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2, y2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಬಿ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ನಾವು C is equal to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0 plus 8 by 2, minus 4 plus 0 by 2. 0 plus 8 ಅಂದರೆ 8 by 2, minus 4 by 2. That implies C is equal to 4, minus 2. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು
ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರಿಜಿನ್ ಅಂದರೆ 0, 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅಲ್ಲ 4, -2 ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ y2 minus y1 by x2 minus x1 that is equal to -2 minus 0 divided by 4 minus 0 minus 2 by 4 ಅಂದರೆ minus 1 by 2 ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಈಸ್ ಇದೆ 2 1s are 2 2s are ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಇವೆರಡದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು. ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ 0, 0 ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6. ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 1, 3. ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 1, 3 and midpoint of the line joining the points and midpoint of line joining the points 4, 0 and 0, 4. 4, 0 and 0, 4. ಹೌದಾ? ಇದೆ. Let a equal to 4, 0 that is equal to x1, y1 and b is equal to 0, 4 that is equal to x2, y2. Let c be the midpoint of AB. That implies c is equal to formula x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. x1 plus x2 by 2 ಅಂದರೆ 4 plus 0 by 2, 0 plus 4 by 2. Now that implies c is equal to 4 by 2, 4 by 2 ಅಂದರೆ 2, 2. ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 1, 3 and C 2, 2 is formula y2 minus y1 by x2 minus x1 2 minus 3 by 2 minus 1 ಅಂದರೆ minus 1 by 1 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಈಸಿನಾ? Next problem number 7. Using a slope of a line, show that the following points are collinear. Using slope of line, show that the following points are collinear. ನೋಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 3, 5, 7, 1 3, 5, 7, 1 and 10, -2. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ನೋಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಟ್ ಇಫ್
ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ನೋಡಿ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? 10th ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಬಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3rd ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಅಥವಾ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾನೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಗಿವನ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ 0 ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು 3 ಪಾಯಿಂಟು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈ ನೋಡಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಐಡಿಯಾ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದೀಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಇದು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿದು ಸ್ಲೋಪು ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿದು ಸ್ಲೋಪ್ ಎರಡು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ದೆನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೇಳಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದು, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡನ್ನೂ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, 5 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x1, y1. ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7, 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2, y2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, -2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x3, y2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನೋಡಿ x1, y1, x2, y2 ಇದೆ ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ y2 - y1 ಬೈ x2 - x1 ಅಂದರೆ 1 -5 7 -3 -4/4 ಅಂದರೆ -1/2. ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಟೈಪಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ x2, y2, x3, y3 ಇದೆ ತಾನೆ. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ y3 - y2 ಬೈ x3 - x2 ಬರೀಬೋದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ x1, y1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ y3 - y2 ಬೈ x3 - x2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y3 - y2 ಅಂದರೆ -2 - 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 - 7 -3/3 ಅಂದರೆ ಇದೂ ಏನಾಯಿತು -1. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ. therefore given 3 points are collinear. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಈಸಿ ಇದೆ, ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಅದಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 7th ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಬಿ, ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಬರ್ತದೆ.
ನೋಡಿ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್. ಲೆಟ್ a is equal to a comma b plus c, that is equal to x1 comma y1. b is equal to b comma c plus a, that is equal to x2 comma y2, and c is equal to c comma a plus b, that is equal to x3 comma y3. Now slope of AB calculate ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. Slope of AB is equal to formula y2 minus y1 by x2 minus x1, that is equal to y2 minus y1 c plus a minus of b plus c, c plus a minus of b plus c divided by x2 minus x1 b minus a, that is equal to c plus a minus of b plus c ಅಂದರೆ c plus a minus b minus c divided by b minus a ಹೌದಾ. c minus c ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, a minus b by b minus a. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗ್ಬೋದು, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು -1 ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಆಯಿತು, ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾ y3 minus y2 by x3 minus x2 ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಥವಾ y2 minus y3 by x2 minus x3 ಹೇಗಾದ್ರು ಬರೀಬೋದು, ಎರಡು ಒಂದೇ ಅದು. ಅಂದರೆ y3 minus y2 by x3 minus x2, y3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a plus b minus of c plus a divided by x3 minus x2 c minus b, that is equal to a plus b minus c minus a by c minus b plus a minus a cancel ಆಯಿತು. ಆಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ b minus c by c minus b ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ c minus b by c minus b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು -1 ಬರುತ್ತಲ್ಲ. That implies slope of AB is equal to slope of BC. Therefore, given points are collinear. ಹೌದಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಮ್ ವರ್ಕು 2, -4, 4, -14, 2, -4, 4, -14 and 1, 1 and 1, 1 ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಸಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟು
8th problem. Find the value of k. Find the value of k if the following points are collinear. Find the value of k if the following points are collinear. First one, k comma minus 1 is the first one. K comma minus 1, 2 comma 1 and 4 comma 5. 2 comma 1 and 4 comma 5. ನೋಡಿ, given 3 points are collinear ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ 1, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಕಾಮ 1, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಕಾಮ 5. ಹೌದಾ? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಿವನ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ collinear. ಹೌದಾ? That implies slope of AB is equal to slope of BC. That implies direct baribodala. Slope of AB formula y2 minus y1 by x2 minus x1. Direct take by 1 minus of minus under plus 1 divided by 2 minus k is equal to slope of BC 5 minus 1 divided by 4 minus 2. That implies 2 divided by 2 minus k is equal to 5 minus 1 value is 4 by 2. 4 by 2 ಅಂದರೆ 2 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 2 is equal to 2 into 2 minus k. That implies 2 is equal to 2 2s are 4 minus 2k. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೈನಸ್ 2k ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್, 2ನ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ 2k is equal to 4 minus 2. 2k is equal to 4 minus 2. That implies 2k is equal to 2. That implies k is equal to 1. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಎರಡು ಕಡೆ 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1 is equal to 2 minus k, k is equal to 1 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ k is equal to 1 ಬರಬೇಕು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಅದಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 8th ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 1, 5, 2, 4, 1, 5, 2, 4 and 3, k and 3, k. ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಲೆಟ್ A is equal to 1, 5, B is equal to 2, 4, C is equal to 3, k. ಹೌದಾ? Given A, B and C are collinear, that implies slope of AB is equal to slope of BC. That implies slope of AB value 4 minus 5 divided by 2 minus 1 is equal to slope of BC k minus 4. y the difference ಬರಿಬೇಕು. ಹೌದಾ? y ಇದು k minus 4 by x difference ಅದ 3 minus 2 ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ
4 minus 5 ಅಂದರೆ minus 1 by 1 is equal to k minus 4 by 3 minus 2 ಅಂದರೆ 1 ಅಥವಾ minus 1 is equal to k minus 4 minus 4 LHS ಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ k is equal to minus 1 plus 4 that implies k is equal to 3 ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಸಿನಾ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಲ್ಲೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ 2, 1, 3, 3 and k, 2 2, 1, 3, 3 and k, 2 ಹೌದೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 9 Problem number 9. If P of H comma K, if P of H comma K, Q of X1 comma Y1, Q of X1 comma Y1 and R of X2 comma Y2 are collinear. X2 comma Y2 are collinear, then prove that H minus X1 into Y2 minus Y1 is equal to K minus Y1 into X2 minus X1. ನೋಡಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ ಈಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಹೌದಾ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ PQ is equal to slope of QR. That implies slope of PQ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರೀಬೋದು y1 minus k by x1 minus h is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಆ ಥರ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ನೋಡಿ y2 minus y1 ಇದೆ x2 minus x1 ಇದೆ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ h minus x1 ಬೇಕು ಇದು h minus x1 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ k minus y1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲು ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು h minus x1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 minus minus cancel cross multiplication k minus y1 into x2 minus x1 is equal to cross multiplication ನೋಡಿ minus minus cancel k minus y1 into x2 minus x1 is equal to h minus x1 into y2 minus y1 ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ h minus x1 into y2 minus y1 is equal to k minus y1 into x2 minus x1 ಹೌದಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 10 ನೋಡಿ if h comma 0 a comma b and 0 comma k if h comma 0 a comma b and 0 comma k are collinear the are
lie on the same line, then show that a by h plus b by k is equal to 1. a by h plus b by k is equal to 1. ನೋಡಿ, if h comma 0 a comma b and 0 comma k lie on same line, then prove that a by h plus b by k is equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಲೈ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಅಥವಾ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಹೌದಾ? ಎರಡು ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಲೆಟ್ a is equal to h comma 0, b is equal to a comma b and c is equal to 0 comma k. Given a, b and c lie on same line. ಹೌದಾ? that implies a, b and c are collinear. Collinear ಆಯಿತು ಅಂದರೆ that implies slope of AB is equal to slope of BC. Slope of AB ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀಬೋದು? b minus 0 by a minus h is equal to k minus b by 0 minus e. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು b by a minus h is equal to k minus b by minus a. ಹೌದಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ನೋಡಿ, ಬಿ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಕೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಕೆ ಅಂದರೆ ಎ ಕೆ, ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ, ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಕೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಬಿ. ಹೌದಾ? ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಕೆನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಬರುತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ ಕೆ ಬೈ ಹೆಚ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕೆ ಬೈ ಹೆಚ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಬೈ ಹೆಚ್ ಕೆ. ಹೆಚ್ ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎ ಬೈ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಬಿ ಬೈ ಕೆ. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಎ ಬೈ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಈಸಿ ಇದೆ, ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಗಿವನ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನನಗೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್, ದೆನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ. ಇದೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.